जय जगन्नाथ। श्रुति सांत्वना पत्रिकार आपण मानू समस्त को सारस्वत अभिनंदन शब्द प्रणाम। आज श्रुति सांत्वनार षष्ठ डिजिटाल साहित्य आसर आरंभ होगा जाउछि। श्रुति सांत्वना एक त्रैमासिक साहित्य संस्कृति संपन्न महिला पत्रिका। यह 8 वर्ष धरी नियमित भाव प्रकाश पाई आसुछि। एही कोरोना पाई तार 9व वर्षर प्रथम संख्या बंद हो जाइथिला। ताहा पूजा संख्यार आत्म प्रकाश करियो बोली स्वप्नटी अछि। श्रुति सांत्वनार डिजिटाल साहित्य आसर एप्रिल 30 तारिख आरंभ होइछि। सतरे समय तो केबे गिलासे पानी पी नुहे, ढोक ढोक करी पीवा जीवा जाए। समय तो एबे समुद्र समुद्र जल, ढोके जीवन को गोटापणे अभिकल। केमिति एक समय आसी धरा देला हाथ मुठारे जे ए कोरोना संक्रमित समय सतकु सत जीवन को बने देछि। आम आखि सामने एक अति बिचिकिटिया लुणी पानी ग्लासर एक पूर्ण पात्रटिए। तेबे आसंतु ना आमे सेथिरे कोरोना सुरक्षा नियमर किछि लेंबू चिपुड़ी दबा ओ सृजनशीलतार जो माधुर्य अंतर भितर अछि, सृजनशील प्रतिभार जो माधुर्य आम अंतर भितर अछि, से माधुर्यपणर चीनी किछि मिसई दबा सेथिरे, जाफल से लुणिया पात्रर पूर्ण होइथिबा लुणी पानीटी स्वादयुक्त हेबो एवं ताकू तुंडेर देकी आमे ढोके पी दंडे जी ए विमर्श बेड़ा को पारी ही जिबा। एही कोरोना संक्रमित विमर्श बेड़ारे कवि लेखक माने कलाकार माने बहुत अंतर्मुखी हो जाइछन्ति एवं देखुथिबे आपण माने फेसबुक टू आरंभ करी व्हाट्सएप चारिआडे समस्ते निज निजर भाव को व्यक्त करने को अस्थिर पदरे किछि ना किछि करूछन्ति। सते जेमिति समस्तक अलक्ष्य एक एही विमर्श बेड़ा को पारी हेबा पई एक सेतुबंधर निर्माण चलीछि। सेही सेतुबंधर निर्माण रे गुंडीची मुसाफरी श्रुति सांत्वनार एही डिजिटल साहित्य आसर आरंभ। आज श्रुति सांत्वनार डिजिटल साहित्य आसर को समर्पित करा जाइछि पत्र पत्रिकार संपादक मानक पाई। कारण संपादक माने होउछन्ति ए सृजनशील प्रतिभार फूल को सजेई साउंटी आनी बगीचार उद्यानर माली परी फूल को माଳ बने तोड़ा बने समस्तकर दृष्टि आकर्षण करता। जो से साहित्यिक माने लेखक माने एही संपादक मानकर पत्रिका पृष्ठारे स्थान पाइला परे बाणी मंदिरर आराधना योग्य अर्घ्य होइथाय से पत्रिकाटी एवं समस्तंकर दृष्टि आकर्षण करिथांती लेखक माने। तेणु आजिर आसर रे श्रुति सांत्वना पत्रिका ओडिया साहित्यर सबु संपादक मानकु सारस्वत अभिनंदन जणाउछि एवं आजिर आसर रे आज श्रुति सांत्वनार एही डिजिटल आसर प्रारंभ रे भद्रकर बासदेवपुर कवि विकास कुमार शतपथी जे बाईचढ़ई पत्रिकार संपादक प्रथमे मंत्र पाठ करिछन्ति एवं समग्र परिवेश को मंत्रायित करी आराधना करिछन्ति सेही ऐसी शक्तिर जे एही धरा को रक्षा करिवे। आजिर आसरर सभापति ओडिशार एकमात्र अनुवाद पत्रिका सतभिसार संपादिका डॉक्टर शकुंतला बलियार सिंह जे कि आज आसरर शेष स्पर्श रे आपण मानक निकटरे वक्तव्य रखिबे। आसरर मुख्य अतिथि
शतद्रु पत्रिकार संपादक डाक्तर उपेन्द्र प्रसाद नायक कविताटी पाठ करिवे। सम्मानित अतिथि कलिंग पुस्तक मेलार संपादिका रेणुका मिश्र एक गल्प पाठ करिवे। अन्यतम सम्मानित अतिथि भद्रकर नुआ जुगर नुआ सकाळर संपादिका इंजीनियर अवंती मल्लिक मध्य गप पाठ करिवे। आजिर आसर रे मुख्य वक्ता राउरकेला स्वस्ति साहित्य संसदर संपादक कवि राजीव पाणी सांप्रतिक स्थिति रे संपादक मानकर भूमिका विषय रे एक वक्तव्य रखिवे। कविता आज आसर रे कविता पढ़िवे बालेश्वर निहार कन्यार संपादक सुरंजन पात्र एवं राउरकेलार नवपत्रु कवि बलराम राउल, भद्रकर शिवानी पत्रिकारु कवि विजय कुमार बहली एवं भुवनेश्वर चंद्रशेखरपुर साहित्य संसदर संपादक कवि बसंत माझी, सनातनी पत्रिकार संपादिका विजयलक्ष्मी महाती पट्टनायक, गोधूली पत्रिकार संपादिका कवि विमला सिंह, सारस्वत समाजर संपादक पूर्णचंद्र पट्टनायक, शिलाश्री कवितायनर संपादिका बासंती दास, वीरकलिंगर संपादक सरोज रंजन पट्टनायक, तिलोत्तमा पत्रिकार संपादिका मंदाकिनी मिश्र और श्रुति सांत्वना पत्रिकार सह संपादिका डॉक्टर सुमित्रा मिश्र। नमस्कार। आपण माने एही आसर को उपभोग करिए बोली मोर आशा और विश्वास। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने भेवच। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। काले वर्षतु पर्जन्यं पृथिवी सस्यशालिनीं देशोऽयं क्षीवरयतु निर्भया सन्तु ब्राह्मणा। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तु न्यायेन मार्गेण महिं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। नमस्कार। श्रुति सांत्वना परिवारर समस्त सदस्य सदस्या तथा ए अनुष्ठान मुख्य श्रीमती सविता राणी बेहेरा निकटरे मु कृतज्ञता प्रकाश करुछि एवं समस्त पाठक मानक अभिनंदन जनाउछि। मते कहिसंती साहित्य पत्रिका संपादक मानकर वर्तमान परिस्थिति रे भूमिका कौन होबा दरकार। एक कथा भाबिबा पूर्वरु मु गोटे कथा भाबे जे अतीत रे जेतेबेले कोनसी ना कोनसी जातीय विपर्यय घटिछि ता परे परे कला साहित्य संस्कृति गोटे भिन्न मोड़ नहीं। जदि नंक दुर्भिक्ष हो न था ताहले बोधे माटी मटाल भली गोटे विराट उपन्यास सृष्टि हो पारि न था। से भली भाव द्वितीय विश्वयुद्ध स्वाधीनता संग्राम ये सब आम साहित्य कला नाटक को गोटे भिन्न मोड़ देछि। तेणु वर्तमान यह गोटे विपर्यय समय साहित्य पत्रिकार संपादक माने लेखक माने
ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରିନେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ କାହା ପାଇଁ ଏ ସମ୍ପାଦନା କରୁଛୁ। ଲେଖକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ତର ପାଠକ ସମାଜ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କବିଟିଏ କବିତା ଲେଖୁଛି, ଗାଳ୍ପିକ ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଛି, ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକ ଲେଖୁଛି, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଲେଖାଲେଖି କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଲେଖାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି କିଏ କବିତା ସଂକଳନ, କିଏ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ, କିଏ ନାଟକ ପ୍ରକାଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାହିତ୍ୟକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କେହି ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର କବିତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରି ପଠାଇବା ପାଇଁ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି। କେହି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟରେ କବିତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଘରେ ବସି ରେକର୍ଡିଂ କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ପାଠକମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପାଠକମାନେ ହୁଏତ ଏମିତି କରୁଥିବେ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁସ୍ତକ ଯାହାକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ପଢ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି ବା ପୁରୁଣା ପୂଜା ସଂଖ୍ୟା ମୋଟା ମୋଟା ପତ୍ରପତ୍ରିକାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଖି ବୁଲେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଲାସିକ୍ ବହି ସେମାନେ ପଢ଼ିବାରେ ହୁଏତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ଆଉ କିଛି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲେଖକ ନୁହନ୍ତି କି ପାଠକ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କି ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଗୃହବନ୍ଦୀ, ଘର ଭିତରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଅଫିସ ଦପ୍ତରରେ କୌଣସି ଚାପ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ମନକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ବିଚାର କଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ସଭା କରୁଛୁ, ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା କରୁଛୁ, ଏହା କେବଳ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିଳାସ କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛୁ। ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଏକ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏ ସମସ୍ୟା କେବଳ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଭାରତବର୍ଷର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ମଣିଷ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଗୃହବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁନଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ମନକୁ ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରିଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ମୋରାଲ ଷ୍ଟୋରି ବା କିଛି କିଛି ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହାମୂଳକ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମାଜ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛୁ ବୋଲି ନିଜେ ଅନ୍ତତଃ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇବୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଣିଷକୁ ଏତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି ଯେ ମଣିଷ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ତା ମଧ୍ୟ କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯାହା କରିବା ଠିକ୍ ହିଁ କରିବା। ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତକ, ଭାବୁକ। ଏ ବିଚାର କେବଳ ଯେ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କର ତା ନୁହେଁ, ଏ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। କବିତାର ଶିରୋନାମ ମିଛ ଆତଙ୍କ। ଅଯଥା ସେ ମିଛ ଆତଙ୍କରେ ଆତଙ୍କିତ ହେବାରେ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଅଯଥା ସେ ମିଛ ଆତଙ୍କରେ ଆତଙ୍କିତ ହେବାରେ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ମିଛ ମନ୍ତ୍ରଣା, ମିଛ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପରି ମିଛ ଆତଙ୍କର ଛାୟା ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଥାଏ ମଣିଷକୁ ଅତି ଅତର୍କିତ ଭାବରେ। ମିଛ ଆତଙ୍କର ଛାୟା ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଥାଏ ମଣିଷକୁ ଅତି ଅତର୍କିତ ଭାବରେ। ସେଇ ମିଛ ଆତଙ୍କରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ମରଣର ନକ୍ସା ଆଙ୍କିବାକୁ ହୁଏ। ସେଇ ମିଛ ଆତଙ୍କରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ମରଣର
ନକ୍ସା ଆଙ୍କିବାକୁ ହୁଏ। ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। କେଉଁଠି ଭୟଙ୍କର ଆତଙ୍କର ଧୁମାଳ ତ କେଉଁଠି ମିଛ ଆତଙ୍କର ଅତର୍କିତ ମାୟା। ଏହି ଆତଙ୍କର ଶରାଘାତରେ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ଧ ହେଉଛି ନିରୀହ ମଣିଷ। ସତ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ଛଳନା ଓ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛନ୍ତି କୁଟିଳ ଠାଣିରେ, ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛନ୍ତି କୁଟିଳ ଠାଣିରେ। କାହାର ଇଙ୍ଗିତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଏ ମଣିଷ? କାହାର ଇଙ୍ଗିତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଏ ମଣିଷ? କାହା ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଳାଇ କାହାକୁ ବା ପଛ କରିଦେଇ ପାରିବ? କାହା ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଳାଇ କାହାକୁ ବା ପଛ କରିଦେଇ ପାରିବ? ସବୁଠି ତ ବାଜୁଛି ଛଳ ଛଳ ତାଳହୀନ ମାଦଳ। ସବୁଠି ତ ବାଜୁଛି ଛଳ ଛଳ ତାଳହୀନ ମାଦଳ। କେଉଁ ମାର୍ଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇବ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନି ଏ ନିରୀହ ମଣିଷ। ତଥାପି ତାର ଅମାପ ଅଭିଳାଷ ଏହି ମିଛ ଆତଙ୍କ ଭିତରୁ ବି ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବାର ଶବ୍ଦ ହୁଏତ କେତେବେଳେ ଶୁଣାଯାଇପାରେ। ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଡିଜିଟାଲ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ର ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବଳରାମ ରାଉଳର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପ୍ରଣାମ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଜ୍ୟୋତି ପାଶୱାନ। କରୋନାର କରାଳ ସୁଅରେ ମଣିଷର ଆୟୁଷ ଭାସୁଛି ପରିଚୟହୀନ ପତରଟେ ହେଇ। ମରଣର ମେଘ ଅନ୍ଧାରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ଳାନ୍ତ ପାଦ ଘର ମୁହାଁ ଏବେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଜୀବନକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ। କରୋନାର କରାଳ ସୁଅରେ ମଣିଷର ଆୟୁଷ ଭାସୁଛି ପରିଚୟହୀନ ପତରଟେ ହେଇ। ଝିଅ ଖାଲି ଘିଅ ପରି ତରଳେନି, ଇସ୍ପାତ ପରି ବି ଟାଣ ହେଇପାରେ। ଆଉଁସି ବି ଦେଇପାରେ ସଂସାରର ସିଝିଲା ପାଦକୁ। ବରଗଛ ଛାଇ ହେଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ତାପରିକେ ଚିତ୍ରକର ନାହିଁ। ଜୀବନର ଖୋଲାମେଲା ଦାଣ୍ଡ ଅଗଣାରେ ଆଙ୍କି ଦେଇପାରେ ଆଶାର ରଙ୍ଗୋଲି। ସେ ବୁଣି ହେଇ ପଡ଼ିଥିବା ନିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ସଜେଇ ସଜେଇ। ଝିଅ ଖାଲି ଘିଅ ପରି ତରଳେନି, ଇସ୍ପାତ ପରି ବି ଟାଣ ହେଇପାରେ। ମଶାଣି ମୁଣ୍ଡରେ ବହି ଏବେ ଝିଅଟେ ଫେରିଛି ଭିଟାମାଟି। ସାଇକେଲରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବାପାକୁ ବସେଇ। ଏଇ ମାତ୍ର ବୟସ 15, ସାଦା ସାଦା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ମୁଠେ ଭାତ ଦିଖଣ୍ଡ ରୁଟିର। ବିହାରର ଦରଭଙ୍ଗାରୁ ହରିୟାଣା ଗୁରୁଗ୍ରାମ 1200 କିଲୋମିଟର। ଭୋକଠାରୁ ନୁହେଁ ଲମ୍ବା ବେଶୀ। ତା ଦୃଷ୍ଟିର ଦିଗ୍ବଳୟ ଧାରେ ଧାରେ ବସନ୍ତର ଝାପ୍ସା ମୁହଁ ଦିଶେ ବେଳେ ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଖରାର ରାଜୁତି। ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଏଇ କରୋନାର କରୁଣ ଲଢ଼େଇରେ ବୀରାଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତି ପାଶୱାନ। ଦଳିତ ପ୍ରାଣର ସେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ବହ୍ନି ଶିଖା, ଦୁଷ୍ଟ ସମୟର ସୁସ୍ଥ ଉଚ୍ଚାରଣ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ସାମିଲ ହେଇଛି ଏଇ କରୋନାର କରୁଣ ଲଢ଼େଇରେ ବୀରାଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତି ପାଶୱାନ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଝିଅ ନଥିବା ଗାଁ। କେତେଦିନୁ ଉଭାନ ଏ ଗାଁ ଆକାଶୁ ବିଭୂରିତ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ହସ। କେତେଦିନ ଉଭାନ ଏ ଗାଁ ଆକାଶୁ ବିଭୂରିତ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ହସ। ସାପଗ୍ରସ୍ତ ପରି ଲାଗେ
ବଢ଼ିଲା ରାତ୍ରିର ସ୍ୱପ୍ନସ୍ନାତା ପଲଙ୍କେ ଆୟସ। ମାଟିର ମଲାଟ ତଳେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧେ କଲବଲ ଏଠି ବର୍ଷାମଗ୍ନା ବୀଜ ଯମୁନାର ଅଥଳ ଜଳେ ସମାଧିସ୍ଥ ପୁଣି ଏଠି ଋତୁମତୀ ଲାଜ। ଯମୁନାର ଅଥଳ ଜଳେ ସମାଧିସ୍ଥ ପୁଣି ଏଠି ଋତୁମତୀ ଲାଜ। ଅହ୍ୟ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ପରି ଆଉ ଏଠି ଲାଗେ ନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଳତୀ। ଅହ୍ୟ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ପରି ଆଉ ଏଠି ଲାଗେ ନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଳତୀ। ନଈପଠା ଝାଉଁବଣ ବିଧବା ଲାଗେ। ନଈପଠା ଝାଉଁବଣ ବିଧବା ଲାଗେ। ଦୁଃଖର ସ୍ତବକ ପଢ଼େ ତୁଫା ଜହ୍ନ ରାତି। ଦୁଃଖର ସ୍ତବକ ପଢ଼େ ତୁଫା ଜହ୍ନ ରାତି। ଆଉଟା ସୁନା ପରି ଦାଉ ଦାଉ ଦିଶେ ନାହିଁ ଆଉ। ଆଉଟା ସୁନା ପରି ଦାଉ ଦାଉ ଦିଶେ ନାହିଁ ଆଉ। ଏ ମାଟିର ଋତୁ ଓ ନକ୍ଷତ୍ର କେଶବତୀ କନ୍ୟାର ଅଭିଆଡ଼ି ମନ। କେଶବତୀ କନ୍ୟାର ଅଭିଆଡ଼ି ମନ ଫ୍ରକ୍ ତଳେ ଲୁଚାଇ ରଖେନା ଛଳ ଛଳ ବୟସର ମିଠା ପ୍ରେମ ପତ୍ର। ଛଳ ଛଳ ବୟସର ମିଠା ପ୍ରେମ ପତ୍ର। ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଯୂପକାଠ ତଳେ ଦହଗଞ୍ଜ ହୁଏ ଏଠି ଫଗୁଣ ଶ୍ରାବଣ। ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଯୂପକାଠ ତଳେ ଦହଗଞ୍ଜ ହୁଏ ଏଠି ଫଗୁଣ ଶ୍ରାବଣ। ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଉଁ କାଳୁ ଫୁଲ ପ୍ରଜାପତି ବବୁଲ ଗଛର ଶାଖାରେ ଛଟପଟ ରକ୍ତାକ୍ତ ସକାଳ। ବବୁଲ ଗଛର ଶାଖାରେ ଛଟପଟ ରକ୍ତାକ୍ତ ସକାଳ। 48 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ପୋଡ଼ି ମରେ ଏ ଗାଁର ସମୁଦ୍ରର କୂଳ। 48 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ପୋଡ଼ି ମରେ ଏ ଗାଁର ସମୁଦ୍ରର କୂଳ। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଠି ଯାଯାବର ପରି ବୁଲେ ବେଦନାର କେନ୍ଦରା ବଜାଇ। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଠି ଯାଯାବର ପରି ବୁଲେ ବେଦନାର କେନ୍ଦରା ବଜାଇ। ପିଶାଚ ସାଜି ଡରାଉଥାଏ ନୀତି ଏଠି ନିଜ ଛାଇ। ପିଶାଚ ସାଜି ଡରାଉଥାଏ ନୀତି ଏଠି ନିଜ ଛାଇ। ବେତାଳର ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଜଡ଼ ପାଲଟୁଥାଏ ପୁଣି ଛଳ ଛଳ ନଈ। ବେତାଳର ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଜଡ଼ ପାଲଟୁଥାଏ ପୁଣି ଛଳ ଛଳ ନଈ। ଛଳ ଛଳ ନଈ ଛଳ ଛଳ ନଈ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୁତି ସାନ୍ତନା ପତ୍ରିକା ତରଫରୁ ତାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ସବିତାରାଣୀ ବେହେରାଙ୍କ ମନସ୍ଥ ସମସ୍ତ ସମ୍ପାଦିକା ଏବଂ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ଗୋଟେ କବିତା ଏବଂ ଗଳ୍ପ ଆଲୋଚନା ଉପରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସବିତାରାଣୀ ବେହେରାଙ୍କୁ। ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଏକ ଗୀତି କବିତା ପାଠ କରିବି। ମୁଁ ବିମଳା ସିଂ, ଗୋଧୂଳିର ସମ୍ପାଦିକା। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଚାହେଁ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ। ଚାହେଁ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ବରଷାର ଜଳ ସଞ୍ଜୁଆ ଶୀତଳ ବା ଜୀବନ ନଈର ଏ ପାଖ ସେ ପାଖୁ ଲେଖୁଥିବି ତୁମ ନା। ଓଠର କଥାରୁ ଝରି ପଡୁଥିବ ଅଳସୀ ଜହ୍ନର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ଭିଜା କାଗଜରେ ଭିଜି ଯାଉଥିବ ବଉଳ ଫୁଲର ବାସ୍ନା। ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରୁ ସଞ୍ଜ ସକାଳରେ ଦେଖୁଥିବି ତୁମ ଗାଁ। ଚାହେଁ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ବରଷାର ଜଳ ସଞ୍ଜୁଆ ଶୀତଳ ବା ଜୀବନ ନଈର ଏ ପାଖ ସେ ପାଖୁ ଲେଖୁଥିବି ତୁମ ନା। ଶୀତୁଆ ସେଜରେ ଖୋଜୁଥିବ ଯେବେ ପାହାନ୍ତି ପହର ତାତି। ଅନୁରାଗେ ପ୍ରିୟ ଦେଉଥିବି ଢାଳି ମନର ମମତା ପ୍ରୀତି।
ମାଟିର ଦେହରେ ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ପାଦେ, ମାଟିର ଦେହରେ ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ପାଦେ, ଢାଳି ଦେବି ପ୍ରୀତି ନିଆଁ। ଚାହେଁ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ବରଷାର ଜଳ, ସଞ୍ଜୁଆ ଶୀତଳ ବା, ଜୀବନ ନଈର ଏ ପାଖ ସେ ପାଖ, ଲେଖୁଥିବି ତୁମ ନାମ, ଲେଖୁଥିବି ତୁମ ନାମ। ସକାଳ ପକ୍ଷୀର ଗୀତ ଶୁଣାଇବ ତମରି କୋଳ ସୋନୁ, ରଜନୀ ଗନ୍ଧାର ବାସ ଛୁଟି ଯିବ ମୋର ଏ ଉଜୁଡ଼ା ମନୁ। ଫଗୁଣ ଲେଖିବ ପ୍ରୀତି ଦୁଆରେ ମୋ, ଫଗୁଣ ଲେଖିବ ପ୍ରୀତି ଦୁଆରେ ମୋ, ପ୍ରୀତି ଛନ୍ଦ ନୂଆ ନୂଆ। ଚାହେଁ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ବରଷାର ଜଳ, ସଞ୍ଜୁଆ ଶୀତଳ ବା, ଜୀବନ ନଈର ଏ ପାଖ ସେ ପାଖ, ଲେଖୁଥିବି ତୁମ ନାଁ, ଲେଖୁଥିବି ତୁମ ନାଁ, ଲେଖୁଥିବି ତୁମ ନାଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରେଣୁକା ମିଶ୍ର, ସମ୍ପାଦିକା କଳିଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ ମେଳା। ଶ୍ରୁତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପତ୍ରିକାର ଡିଜିଟାଲ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦିକା ସବିତାରାଣୀ ବେହେରା ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ କହିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏକ ସତ ଘଟଣା ଉପରେ ଲେଖିଛି। ସତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୋ ମନ ଭିତରେ କେତେଦିନ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା ଗପଟି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ସେଟା ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୋର ଗପର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା କରୋନାର କରୁଣ କାହାଣୀ। ଟ୍ରେନ୍ ଆସି ଲାଗିଲା କଟକ ଷ୍ଟେସନରେ। ଓହ୍ଲାଉ ଓହ୍ଲାଉ କେଜଣେ କେମିତି ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗିଲା ପୁଷ୍ପାକୁ। ଆଗରୁ ଏମିତି ଆସି ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳେ କେହି ନା କେହି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଆସି ପାଛୋଟି ନେବା, ହେଲେ ଆଜି କଥା ଅଲଗା। କରୋନା ଲକଡାଉନରେ ଚାଲୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ସେ ଆଜି ଫେରିଛି ଘରକୁ। କଟକରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗାଁକୁ ଯାଇ ପୁଣି ସେଠି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯାଇ ଘର। ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା, ହେଲେ ନିରୁପାୟ। ଯାହା ହେଉ ସରକାରୀ ବସ୍ରେ ଯାଇ ପଞ୍ଚାୟତ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆସିଲା ବେଳେ ସ୍ୱାବ୍ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। 2 ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟଟା ଆସିଗଲେ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଯିବ। କେମିତି 14 ଦିନ କଟିବ ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ। ପ୍ରଥମ 2 ଦିନ ଯେମିତି ସେମିତି କଟିଗଲା, ହେଲେ ତୃତୀୟ ଦିନ ରାତିରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁର ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁକୁ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ପୁଷ୍ପା ବି ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଶୁଭେନ୍ଦୁକୁ କହି କହି ଆସୁଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ତୁମର କିଛି ହୋଇନି। ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ ଅଲଗା ଥିଲା। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଓ ପରେ ଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ନ ହେବାରୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପୁଷ୍ପାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଏ ଦୁନିଆରୁ। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଯିବ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବି ପାରିନଥିଲା ପୁଷ୍ପା। ନେହୁରା ହେଉଥିଲା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ, ଫୋନରେ ଡାକୁଥିଲା ବାପା, ମାମୁଁ, ଦାଦା, ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋ ଧନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ହେଲେ ଯାଇଥିବା ଲୋକ କ'ଣ ଫେରିଆସେ? ଡାକ୍ତରଖାନା ବେଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଶୁଭେନ୍ଦୁର ନିର୍ଜୀବ ଶରୀର। ମୁହଁରୁ ମଉଳି ନଥିଲା ସତେଜତା। ପୁଷ୍ପା ବେଡ୍ ପାଖରେ ଗଡ଼ୁଥିଲା ଅବୋଧ ଶିଶୁଟିଏ ପରି। ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ। କରୋନା କଟକଣା ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲା ସମ୍ପର୍କମାନଙ୍କୁ, ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଆଖପାଖର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ଭୟରେ ପାଖକୁ ଆସି ଆହା ପଦେ ବି କହିବାକୁ କେହି ନଥିଲେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ବିତିଗଲା। ଉଠି ଠିଆ ହେଲା ପୁଷ୍ପା ଶୁଭେନ୍ଦୁର ମୃତ ଶରୀର ପାଖରେ। ମୁହଁ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅପଲକ ଚାହାଣୀରେ ଅନେଇ ରହିଲା ତାର ଇହକାଳର ଦେବତାକୁ। ପୁଷ୍ପାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ତାକୁ ଡାକୁଛି ହାତଠାରୁ। ମୂକ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ସେ। ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ପରି ଗେଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଶୁଭେନ୍ଦୁକୁ ଧରି। ମୁହଁରେ ଆଙ୍କି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା ଅଜସ୍ର ଚୁମ୍ବନ। ଯେମିତିକି ସାରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ସେ ଭଲ ପାଇବାକୁ।
हठात स्थिर होईगला पुष्पा। से रूम रे आउ केही नथिले। कबाटा भितर बंद करदेला से। शेष थर पाई शुभेंद्र मुह को चाही कहला, धन मु आसुचे, अपेक्षा कर। किछि समय पर डाक्तरखाना रे कर्मचारी माने देखा पाइले पंखारे झुलुची बेड्रे शाढ़ी गुड़ा होइतिबा पुष्पार निर्जीव शरीर। हलचल खेलीगला डाक्तरखाना रे। केमिति हेबो सब काम? दुई जनकर रिपोर्टटा आसीनी एजाए। घर लोक भी निरुपाय। सरकारी कटकणा एठी शव भी छुईबा मना। डाक्तरखाना स्वामीर शव पाखरे स्त्रीर आत्महत्या खबर बिजुली बेगरे व्यापीगला चारिआडे। तुरंत उच्च अधिकारी हस्तक्षेप रिपोर्ट आसी पहुँचला। शुभेंदु और पुष्पार रिपोर्ट नेगेटिव बाहरला। हेले सेतेबेलकु आउ किछि नथिला। कोरोना कटकणा भय सह मिशी रचि सारिथिला भयंकर सामाजिक तांडव। हत्या करी सारिथिला मनीष पणिया सह संपर्कर सबुजिबा। समस्त को अनुरोध, घरे रुहंतु, सुरक्षित रुहंतु। नमस्कार।